Hi friends, you are welcome to Sri Guru Raghavendra Banking Coaching Center. So here we are discussing UNESCO World Heritage Sites. UNESCO World Heritage Sites, you can have a look on this particular one. Generally then 1 mark in general knowledge related one. General knowledge or you can say current affairs, current issue and general knowledge wise, then 1 mark there is a chance to get asked from this one. So then we are going to discuss these UNESCO World Heritage Sites. India's 44th UNESCO World Heritage Site recently observed, the Maratha military landscapes is a cultural site. Overall, India has 44 sites categorized. Out of 44, 36 are cultural and 7 are natural and 1 is a mixed one. So here, like if you observe, then the UNESCO Cultural World Heritage Sites, we are discussing about cultural sites in India. So cultural sites unnai, cultural sites 36 we have, 7 natural sites, 1 mixed site. So then altogether they become 44. 37 plus 7, okay, 36, 37 and 7, 44. And UNESCO list included the sites included in the UNESCO site. The Agra Fort is in 1983. Agra Fort, the palace fort with the crucial history of the Mughal Empire, which is located in Uttar Pradesh, then has got this World Heritage Site. Ajanta Caves, same year, and Ellora Caves, same year. Taj Mahal, these 4 in a same year, like Ajanta Caves, Maharashtra, Ellora Caves, Maharashtra, and Taj Mahal, Uttar Pradesh. So these 4 got a first turn, then 1983 observed as a World Heritage Sites, UNESCO World Heritage Sites. The palace fort with the crucial history of the Mughal Empire, that is Agra Fort. Finest surviving examples of the ancient Buddhist cave paintings and rock cut architecture, that is observed in Ajanta. And outstanding crystallization of the ancient Indian rock cut architecture representing Buddhist, Hindu and Jain faiths, that is Ellora Caves. Taj Mahal, we know, architectural a masterpiece of the Mughal era. So these 4 observed in 1983. These 4, Agra, Ajanta, Ellora, Taj Mahal. And Sun Temple, of Konark, Sun Temple of Konark in 1984, it observed as a, in Odisha, it is observed as a World Heritage Site. 13th century, a temple extolling the sun god Surya in unique architectural style and elaborate stone carvings in mud. This is a Sun Temple, Konark. Sun Temple, Konark. So here, like this Konark Sun Temple, we observe on 10 rupees note as well. 10 rupees currency note, we observe this Sun Temple. Sun is on chariot, Sun chariot. Suryudu Ratham Mida vastunnattuga chariot symbol untundi. That is a 13th century temple extolling the sun god Surya in unique architectural style. And moving to the next one, group of monuments at Mahabalipuram, Tamil Nadu, same year 84, 2 sites. One is Sun Temple and the other one is Mahabalipuram, Tamil Nadu. 7th, 8th century architectural sculpture evaluation in the port of city of the Pallava dynasty. Pallavas construct chesina special architectural this one anamata, feast anamata, very special one anamata. Next one, churches and convents of Goa. Churches and convents of Goa, that is officially observed remnants of Portuguese colonial architecture
అండ్ క్రిస్టియానిటీస్ ఎక్స్పాన్షన్ ఇన్ ఏషియా. నెక్స్ట్ వన్ 86లో 2 అనమాట. 86లో మనకి దాదాపుగా మళ్ళీ 4 sites కనిపిస్తాయి. ఫతేపూర్ సిక్రీ, మాన్యుమెంట్స్ అట్ హంపి అండ్ ఖజురహో గ్రూప్ ఆఫ్ మాన్యుమెంట్స్. ఖజురహో ఆఫ్ మధ్యప్రదేశ్, హంపి కర్ణాటక అండ్ ఫతేపూర్ సిక్రీ ఆఫ్ ఉత్తరప్రదేశ్. ఈ 4 మనకి 86లో కనిపిస్తాయి, 1986లో అనమాట. 1986లో యునెస్కో హెరిటేజ్ సైట్స్గా రికగ్నైజ్ చేయబడినవి అనమాట. ఫతేపూర్ సిక్రీ వచ్చినప్పటికి ఇంపీరియల్ క్యాపిటల్ సిటీ బిల్డ్ బై ద మొఘల్ ఎంపరర్ అక్బర్ ఇన్ 16th century, బ్లెండింగ్ ఇండో ఇస్లామిక్ ఆర్కిటెక్చరల్ స్టైల్ అనమాట. అండ్ హంపీకి వచ్చేటప్పటికి విజయనగర ఎంపైర్కి మనకి 14th to 16th century విత్ బ్రిలియంట్ టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్, చాలా స్పెషల్గా ఉంటుంది హంపి. అండ్ ఖజురహో క్లస్టర్ ఆఫ్ హిందూ అండ్ జైన్ టెంపుల్స్ బిల్డ్ ఇన్ 10th to 11th century, దెన్ ఇస్ అబ్జర్వ్డ్ యాజ్ అ యునెస్కో హెరిటేజ్ సైట్. తర్వాత 1987లో ఎలిఫెంట్ కేవ్స్. 1987 ఎలిఫెంట్ కేవ్స్ మహారాష్ట్ర. దట్ ఈస్ రాక్ కట్ కేవ్ shrines of the Shiva sect from 6th century and with the monumental sculpture అనమాట. 1987 గ్రేట్ లివింగ్ చోళా టెంపుల్స్. చోళా టెంపుల్స్ తమిళనాడు, సో వెరీ ఫేమస్ వన్ ఇవి చోళా డైనస్టీ టెంపుల్స్ అనమాట. సో 11th 12th centuryకి సంబంధించినవి. వాటిని 2004లో రికగ్నైజ్ చేశారు. ఇక్కడ ఒక బిగ్ గ్యాప్ అనమాట. 1983 నుంచి స్టార్ట్ అయితే 1983లో 6, 1983లో 4, తర్వాత 1984లో దెన్ మనకి 2 టర్న్ అవుతాయి. తర్వాత 86లో 4, తర్వాత 1986-7లో 1 అనమాట. మనం డిస్కస్ చేసింది అదే కదా, ఇదిగోండి. 83లో మనకి 4 టర్న్ అవుతాయి. తర్వాత 84లో 2 కదా, 84లో 2, 86లో 4, 87లో 1 ఒక సైట్ అనమాట. దీని తర్వాత బిగ్ గ్యాప్ అనమాట. 2004 దాకా మళ్ళీ మనకి కనిపించవు, కానీ ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన లిస్ట్లో ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో హోల్డ్ చేశాడు. అందుకని పడక్కల్ ఇక్కడ మధ్యలో గ్యాప్లో ఇక్కడ కనిపిస్తాయి, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. ఎలిఫెంట్ కేవ్స్ 87లో 2 అనమాట. ఎలిఫెంట్ కేవ్స్తో పాటు గ్రూప్ ఆఫ్ మాన్యుమెంట్స్ ఆఫ్ పట్టడకల్ ఆఫ్ కర్ణాటక 87, గ్రూప్ ఆఫ్ మాన్యుమెంట్స్ అట్ పట్టడకల్ 8th century, చాళుక్య డైనస్టీకి రిలేటెడ్ వన్ అన్నమాట. టెంపుల్ ఎగ్జాంప్లిఫైయింగ్ బ్లెండ్ ఆఫ్ ద నార్త్ అండ్ సదర్న్ స్టైల్స్ అనమాట. 89 వచ్చేటప్పటికి లైక్ బుద్ధిస్ట్ మాన్యుమెంట్స్ ఆఫ్ మధ్యప్రదేశ్, ఓల్డెస్ట్ స్టోన్ స్ట్రక్చర్స్ ఎక్స్టాండ్ ఫ్రమ్ 3rd century, ప్రిజర్వింగ్ కోర్ బుద్ధిస్ట్ ఆర్కిటెక్చర్ అనమాట. బుద్ధిస్ట్ మాన్యుమెంట్స్ సాంచి 1989, సాంచి సారనాథ్ అంటాం కదా, సాంచి. 93 వచ్చేటప్పటికి హుమయూన్స్ టాంబ్, then that is located in Delhi, Mughal tomb which is earliest garden tomb on the Indian subcontinent, precursor to the Taj Mahal కంటే కూడా ముందుదన్నమాట ఇది యాక్చువల్లీ హుమయూన్స్ టాంబ్. కుతుబ్ మినార్ అండ్ ఇట్స్ మాన్యుమెంట్స్ ఆఫ్ ఢిల్లీ 1993లో అగైన్ దెన్ ఇండో ఇస్లామిక్ ఆర్కిటెక్చర్ కనిపిస్తుంది. కుతుబుద్దీన్ ఐబక్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తుంది అనమాట. కుతుబ్ మినార్. మౌంటైన్ రైల్వేస్ ఆఫ్ డార్జిలింగ్, స్పెషల్ వన్ ఇది. మౌంటైన్ రైల్వేస్ ఆఫ్ డార్జిలింగ్, కల్కా, షిమ్లా అండ్ నీలగిరి 1999. is opened between 1881 and 1908. These hill railways exemplify bold engineering solutions for connecting mountains terrains. Fully operational, they showcase the ingenuity of late 19th century and 20th century engineering. స్పెషల్ అనమాట ఇది. దీని గురించి మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం మనం లాస్ట్లో. ఒకే ఒక్క రైల్వే ఇదనమాట, ఇది యునెస్కో సైట్ కింద హోల్డ్ అయింది. రాక్ షెల్టర్స్ ఆఫ్ ద భీంబెట్కా రాక్ షెల్టర్స్ ఆఫ్ మధ్యప్రదేశ్, దెన్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ 2003. అండ్ చంపనేర్ పావాగఢ్ ఆర్కియలాజికల్ పార్క్, గుజరాత్. ప్రీ-మొఘల్ ఇస్లామిక్ సిటీ అనమాట, ఫోర్ట్ ఫ్రమ్ ద 8th to 14th century. And Chhatrapati Shivaji terminus, Maharashtra. It's designed by the Stevens, Frederick William Stevens. Victorian Gothic style, drawing influences from Italian Gothic architecture. Symbolize the wealth of the Mumbai as a major commercial port within the British Commonwealth. Chhatrapati Shivaji terminus
2004 డిజైన్ ఆర్కిటెక్చర్ చాలా స్పెషల్గా ఉంటుంది. అండ్ రెడ్ ఫోర్ట్ కాంప్లెక్స్ 2007 which is located in Delhi. Jantar Mantar, Rajasthan, Jaipur. Hill forts of the Rajasthan and Rani Ka Vav. ఈ రాణి కా వావ్ మనకి క్వీన్స్ స్టెప్ వెల్. రాణి కా వావ్ మనకి కరెన్సీ నోట్ మీద కూడా కనిపిస్తుంది. సో స్పెషల్ అనమాట. ఇది ఎక్కడిది అంటే రాణి కా వావ్ మనకి గుజరాత్లో కనిపిస్తుంది అనమాట. గుజరాత్లో దెన్ ఎలాబరేటెడ్లీ స్కల్ప్చర్డ్ 11th century AD స్టెప్ వెల్ డెమాన్స్ట్రేటింగ్ మాస్టరీ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్. స్టెప్ వెల్ అనమాట, బావి అనమాట, రాణి కా వావ్ అంటారు. సో దెన్ దిస్ ఇస్ లైక్ మనం ఈ రాణి కా వావ్ని 100 రూపీస్ కరెన్సీ నోట్ మీద కూడా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. 100 రూపీస్ కరెన్సీ నోట్ మీద ఈ పిక్చర్, ఈ ఇమేజ్ ఉంటుందన్నమాట, రాణి కా వావ్. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్. Archaeological site of Nalanda, there is Nalanda, Bihar, archaeological site, Nalanda Mahavihara, that is 2016 observed as UNESCO site. And one more architectural work of Le Corbusier, Chandigarh lo undi, outstanding contribution to the modern moment of the World Heritage Site anamata. Historic city of Ahmedabad, Gujarat, 2017 lo recognize chesaru dinni. Victorian Gothic and Art Deco ensemble of Mumbai, that is 19th-20th century Gothic revival and Art Deco architectural creations in the growing port city, that is Maharashtra. Victorian Gothic Art Deco anamata. Jaipur city, Rajasthan, 2019. Yeah, ikkadi nunchi important ones ivi. Dholavira, a Harappan city, that is Gujarat, one of the largest and most prominent cities of Indus Valley civilization, dating 4000 to 1500 BC. Dholavira, a Harappan city. Kakatiya Rudreshwara temple, ఇది 2020లో Dholavira Kakatiya Rudreshwara temple, that is located in Telangana. 13th century engineering masterpiece of the Kakatiya dynasty with a splendid ornate architecture and sculptural workmanship. తర్వాత శాంతినికేతన్ 2023, ఇంపార్టెంట్ వన్. శాంతినికేతన్ అడిగాడు అది. ఇట్ ఈస్ ద కల్చరల్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ సెంటర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై ద నోబెల్ లారెట్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్. అండ్ సేక్రెడ్ ఎన్సెంబుల్స్ ఆఫ్ హోయసల కర్ణాటక, 2023లో ఇది కూడా. ద్రవిడియన్ మార్ఫాలజీ స్పెషల్ వన్ అనమాట ఈ హోయసల, కర్ణాటక, 2023. అండ్ Modiums of 2024, that is located in Assam, a 700-year-old burial mounds of the Ahom dynasty. Ahom dynasty కి సంబంధించిన వాళ్ళ యొక్క సమాధులు అనమాట. In Assam, making first cultural site from the north eastern state. చాలా ఇంపార్టెంట్. నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్ నుంచి ఫస్ట్ కల్చరల్ సైట్ అనమాట ఇది. మోడియమ్స్, అస్సాం. ఇలాంటివి అడగడానికి, స్పెషల్గా ఉన్న అడగడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. 2025లో అబ్జర్వ్ చేసిన యునెస్కో సైట్ మరాఠా మిలిటరీ ల్యాండ్స్కేప్స్ ఆఫ్ ఇండియా, మహారాష్ట్ర. దెన్ కల్చరల్ సైట్ అనమాట. ఇది దీంతో అంటే ఇది ఇప్పటివరకు 36 + 1 37 అయ్యాయి దీంతో అనమాట. దట్ ఈస్ వన్. అండ్ ఇప్పుడు 7 ఇండియన్ సైట్స్ యాడెడ్ ఇన్ టెంటేటివ్ లిస్ట్. ఈ టెంటేటివ్ లిస్ట్లో యాడ్ అయినవి ఇప్పుడు అంటే టెంటేటివ్ లిస్ట్లో జాయిన్ అయిన తర్వాతే అఫీషియల్గా యునెస్కో హెరిటేజ్ సైట్స్గా వాటిని రికగ్నైజ్ చేస్తారు. ఫస్ట్ టెంటేటివ్ లిస్ట్లోకి వస్తాయన్నమాట. ఈ ఇయర్ ఒక 7 సైట్స్ టెంటేటివ్ లిస్ట్లోకి వచ్చాయి. 2025లోనే ఒక 7 సైట్స్ టెంటేటివ్ లిస్ట్లోకి వచ్చాయి. వీటి నుంచి కూడా అడగడానికి స్కోప్ ఉంది. న్యాచురల్ హెరిటేజ్ ఆఫ్ ఎర్రమట్టి దిబ్బలు ఆఫ్ రెడ్ శాండ్ డ్యూన్స్. ఇవి మనకి బ్రిటిష్ జియోలాజిస్ట్ విలియం కింగ్ ఫస్ట్ డాక్యుమెంట్ చేశారు దీన్ని 1886లో. బట్ విశాఖపట్నం ఆంధ్రప్రదేశ్లో అనమాట. మనకి ఏపీలో ఫస్ట్ది అవుతుంది ఇది వస్తే కనుక, అది రికగ్నైజ్ అయితే కనుక. ఇప్పుడు టెంటేటివ్ లిస్ట్లో ఉంది. తెలంగాణలో ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్న తెలంగాణలో రుద్రేశ్వర టెంపుల్. సో రుద్రేశ్వర టెంపుల్, దెన్ రామప్ప టెంపుల్ అంట, అది అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది యునెస్కో సైట్ కింద. సో ఇది న్యాచురల్ హెరిటేజ్ ఆఫ్ ఎర్రమట్టి దిబ్బలు ఆంధ్రప్రదేశ్ అనమాట.
తర్వాత మేఘాలయన్ ఏజ్ కేవ్స్, ఇవి కూడా లిస్ట్లో ఉన్నాయి. న్యాచురల్ హెరిటేజ్ ఆఫ్ తిరుమల హిల్స్, ఇది రెండవది అవుతుంది, ఇది ఏపీ స్టేట్ కనుక వస్తే. అండ్ న్యాచురల్ హెరిటేజ్ ఆఫ్ వర్కాల దిస్ కోస్ట్ ఈజ్ నోటెడ్ ఇట్స్ సినిక్ బ్యూటీ అనమాట. యూనిక్ లాటరైట్ ఫార్మేషన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ, ఫాజిల్ రాక్స్ అవి స్పెషల్ అనమాట. దక్కన్ ట్రాప్స్ ఎట్ పంచగని అండ్ మహాబలేశ్వర్, వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఆఫ్ మహారాష్ట్రలో దీన్ని అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. కోయనా వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ కూడా ఇక్కడదే అనమాట. కోయనా వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ మహారాష్ట్ర. జియోలాజికల్ హెరిటేజ్ సైట్ ఆఫ్ సెయింట్ మ్యారీస్ ఐలాండ్, దట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ కర్ణాటక. సెయింట్ మ్యారీస్ ఐలాండ్ క్లస్టర్ అది. ద సైట్స్ ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్ బై ద కోస్టల్ రెగ్యులేషన్ జోన్స్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ హ్యావ్ బీన్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ అ నేషనల్ జియోలాజికల్ మాన్యుమెంట్ బై జిఎస్ఐ. కర్ణాటక జిఎస్ఐ రికగ్నైజ్ చేసింది. అండ్ నాగా హిల్ ophiolite, that is Nagaland. This belt displays a section of oceanic crust and mantle thrust onto land, that is Naga Hills. So ivi then these are tentative list lo unnavanamata. Addition to the tentative list is a mandatory requirement before the inscription of any property on the World Heritage Site. World Heritage Site ki munduku movali ani ante ఖచ్చితంగా ముందు అవి టెంటేటివ్ లిస్టుకు రావాలన్నమాట. నాగా హిల్స్ మనకి దాన్ని నాగాలాండ్లోనే కాకుండా ఇవి ఎక్స్టెండెడ్ టు అస్సాం అండ్ మణిపూర్ కూడా ఎక్స్టెండ్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట. ఇవి దేర్ ఆర్ అట్ ప్రజెంట్ 69 ఇండియన్ సైట్స్ ఇన్ యునెస్కోస్ టెంటేటివ్ లిస్ట్. 69 సైట్లు టెంటేటివ్ లిస్ట్లో ఉన్నాయి. మనకి మొత్తం అఫీషియల్గా రికగ్నైజ్ అయింది 44. 69 సైట్స్ దాదాపుగా టెంటేటివ్ లిస్ట్లో ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇంకా ఎక్కువ రికగ్నైజ్ అవ్వడానికి కూడా స్కోప్ ఉంది. ఇవి టెంటేటివ్, గుర్తుంచుకోండి, ఇవి ఇంపార్టెంట్. 2025లో రికగ్నైజ్ చేసినవి. యునెస్కో న్యాచురల్ వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్స్, ఆల్రెడీ మనం దాన్ని వి కమ్ అక్రాస్ కల్చరల్ సైట్స్ చూసాము. కల్చరల్ సైట్స్ డిస్కస్ చేసాం. 36+1 కొత్తగా వచ్చింది, 37 వచ్చాం. నవ్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ న్యాచురల్ వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్స్. న్యాచురల్ సైట్స్ మనకి 7 ఉన్నాయనుకున్నాం కదా, వీటి గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. 35+1 అనమాట. 35 ఉన్నాయి ఆల్రెడీ, వాటికి ఒకటి యాడ్ అయింది 2025లో. దెన్ ఇట్ బికమ్స్ 36 కల్చరల్ సైట్స్. 36 కల్చరల్ సైట్స్. సో ఇక్కడ కూడా 37 అని మెన్షన్ చేసినట్టున్నాను. ఇట్ ఈస్ 35+1 36 cultural sites. So here natural sites ఇవి సహజంగా ఏర్పడినవి అనమాట. కజిరంగా నేషనల్ పార్క్ అస్సాం అండ్ కియోలాడియో నేషనల్ పార్క్ ఆఫ్ రాజస్థాన్, మనాస్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ అస్సాం. ఇవి చాలాసార్లు ఎగ్జామ్లో అడిగాడు. ఈ మనాస్ ఒకటి, కజిరంగా ఒకటి, కియోలాడియో రాజస్థాన్, సుందర్బన్స్ ఆఫ్ వెస్ట్ బెంగాల్, నందాదేవి ఆఫ్ ఉత్తరాఖండ్ and western ghats of Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and Maharashtra. So world's largest population of one-horned rhinoceros ఉన్నది ఇక్కడ మనకి కజిరంగా నేషనల్ పార్క్. This was asked as a question several times. So one-horned ఖడ్గమృగం అంటాం కదా, one-horned rhinoceros ఉన్న పార్క్ అనమాట. వరల్డ్లోనే లార్జెస్ట్ పాపులేషన్ ఉన్నది కజిరంగా నేషనల్ పార్క్. మ్యాన్-మేడ్ వెట్లాండ్ అనమాట ఇది కియోలాడియో. is providing refuge to migratory water birds అనమాట. మనాస్ వచ్చినప్పటికి క్రిటికల్ టైగర్ హ్యాబిటాట్ రిప్రజెంటింగ్ బయోడైవర్సిటీ ఆఫ్ ఈస్టర్న్ హిమాలయాస్. సుందర్బన్స్ మనకు తెలుసు లార్జెస్ట్ ఎస్యూరైన్ మ్యాన్గ్రూవ్ ఫారెస్ట్ అనమాట. నందాదేవి అండ్ వ్యాలీ ఆఫ్ ద ఫ్లవర్స్ నేషనల్ పార్క్స్, కాంట్రాస్టింగ్ ఆల్పైన్ వైల్డ్ ఫ్లవర్ మీడో అండ్ రగ్గడ్ గ్లేషియల్ వైల్డర్నెస్ ప్రొటెక్టింగ్ డైవర్స్ ఫ్లోరా అండ్ ఫానా. ఉత్తరాఖండ్ నందాదేవి, ఇది కూడా అడిగాడు, నందాదేవి వ్యాలీ. వెస్టర్న్ ఘాట్స్ మనకి కర్ణాటక, కేరళ, తమిళనాడు అండ్ మహారాష్ట్రలో మనకి కనిపించేవి అనమాట. ఇవి 6. దీంతోపాటు ఇంకొకటి ఉంది కదా 7th one, గ్రేట్ హిమాలయన్ నేషనల్ పార్క్. 2014లో గ్రేట్ హిమాలయన్ నేషనల్ పార్క్, దట్ ఈస్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ హిమాలయాస్.
the diverse ecosystem and biodiversity of Great Himalayas. యాక్ అంటే మనకి ఈ గేదెల్లాగానే ఉంటాయి అనమాట. సో అక్కడ ఫేమస్ ఇవి వైఏకే ఈ పర్టికులర్ గ్రేటర్ నేషనల్ పార్క్లో అనమాట. దట్ ఈస్ వన్. యునెస్కో మిక్స్డ్ వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ మనకి ఒకటే ఉంది కదా, మిక్స్డ్ వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్. సో ఇప్పటి వరకు మనం 36 దాకా కల్చరల్ సైట్స్, 7 వచ్చేటప్పటికి న్యాచురల్ సైట్స్, అండ్ ఇప్పుడు ఒకటి దెన్ ఇట్ ఇస్ అ మిక్స్డ్ సైట్. మిక్స్డ్ సైట్ అంటే కల్చర్ న్యాచురల్ సైట్ రెండు కలిసిందనమాట. సో ఆల్ టుగెదర్ ఇట్స్ 44. 69 వచ్చేటప్పటికి టెంటేటివ్ లిస్ట్లో ఉన్నాయి. టెంటేటివ్ లిస్ట్లో 69 ఉన్నాయి. వాటిలో 7 ఈ ఇయరే అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. ఈ 7లో 2 ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఉన్నాయి. ఎర్రమట్టి దిబ్బలు ఒకటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆఫ్ విశాఖపట్నం, వైజాగ్ ఒకటి, తర్వాత తిరుపతి హిల్స్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, ఈ రెండు ఉన్నాయి. దట్స్ అ పాయింట్. కాంచన్జంగా నేషనల్ పార్క్ 2016 which is located in Sikkim, associated with the indigenous Sikkimese culture and sacred meaning of the mountain peak. Natural significance enti ante which protects the huge range of eastern Himalayan biodiversity across different vegetation zones from subtropical to alpine meadows. That is one. So ivi manaki world heritage sites like ఇలా హోల్డ్ చేద్దాం, విజిబుల్గా ఉంటుంది. ఎస్, దిస్ ఇస్ విజిబుల్. ఒకసారి చూద్దాం ఇవి మనకి యాజ్ అ హోల్ సైట్స్. ఇవి ఇప్పటి వరకు ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి మనకి ఏవి హోల్డ్ అవ్వలేదు కదా. ఎస్, హోల్డ్ అవ్వలేదు. కల్చరల్ సైట్స్ 35, న్యాచురల్ 7 అండ్ మిక్స్డ్ 1. దాంతోపాటు ఇప్పుడు కొత్తది వచ్చింది కదా 4th one మహారాష్ట్రలో మనకి. ఎస్, 43 + 1 దట్ ఈస్ 44. ఇక్కడ డార్జిలింగ్ హిమాలయన్ రైల్వే గురించి నేను మాట్లాడతానన్నాను. హిమాలయన్ రైల్వే అది వెస్ట్ బెంగాల్, డార్జిలింగ్, అండ్ నీలగిరి మౌంటైన్ రైల్వే తమిళనాడు, అండ్ కల్కా షిమ్లా రైల్వే హిమాచల్ ప్రదేశ్ టుగెదర్ ఫార్మ్ ద వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ called as Mountain Railway of India. వీటిని మౌంటైన్ రైల్వే ఆఫ్ ఇండియా అంటారు. మౌంటైన్ రైల్వే ఆఫ్ ఇండియా. వాటిలో ఏమేమి ఉన్నాయి అని అంటే డార్జిలింగ్ ఒకటి, డార్జిలింగ్ హిమాలయన్ రైల్వే దట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ వెస్ట్ బెంగాల్, నీలగిరి మౌంటైన్ రైల్వేస్ దట్ ఈస్ ఇన్ తమిళనాడు, అండ్ Kalka Shimla Railway that is observed in Himachal Pradesh. These three combinedly then together form a World Heritage Site. మూడు కలిసి వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ దట్ ఈస్ ద మౌంటైన్ రైల్వేస్. మూడింటిని కలిపే మౌంటైన్ రైల్వేస్ అంటాం. ఈ మూడింటికి ఒక మనకి అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసాం కూడా అది. మౌంటైన్ సైట్, మౌంటైన్ రైల్వేస్. మౌంటైన్ రైల్వేస్ ఇదిగోండి, మౌంటైన్ రైల్వేస్ ఇదిగోండి, దిస్ ఇస్ ద వన్. ద డార్జిలింగ్ ఆఫ్ వెస్ట్ బెంగాల్, కల్కా షిమ్లా హిమాచల్ ప్రదేశ్, నీలగిరి దీస్ 3 తమిళనాడు. ఈ 3 మౌంటైన్ రైల్వేస్ని కలిపి మనకి ఒకటే యునెస్కో హెరిటేజ్ సైట్గా చూస్తారు, అబ్జర్వ్ చేస్తారు. ఇది వెస్ట్ బెంగాల్ ఒక్కటే అనలేము, వెస్ట్ బెంగాల్ దీంతోపాటు లైక్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ అండ్ తమిళనాడు నీలగిరి, హిమాచల్ ప్రదేశ్ కల్కా, అండ్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి డార్జిలింగ్. దట్ ఇస్ వన్. దిస్ ఇస్ ద వే లైక్ దిస్ ఆర్ రిలేటెడ్ వన్. ఇవి మనకి వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్స్. వీటి నుంచి కన్ఫామ్గా ఒక మార్క్ రావడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో అడుగుతూ ఉంటాడు. సో ఇట్స్ వెరీ యూస్ఫుల్. 1-2 సార్లు వినండి సో దట్ లైక్ యూ విల్ 100% గెట్ బెనిఫిటెడ్. హాఫ్ అన్ అవర్ లోపే ఉంది కాబట్టి మీరు యూ కెన్ ప్లాన్ అకార్డింగ్ టు దట్. సో ఇన్ 2025 యునెస్కో యాడెడ్ 26 న్యూ వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్స్, 26 న్యూ sites including in the Maratha military landscapes of India,
and the Xixia imperial tombs in China. Other editions include the Cambodian memorial sites, megaliths of Karnak, France. అంటే యునెస్కో మొత్తం యాడ్ చేసింది 2025లో 26 అనమాట. దానిలో మనకి ఇండియాకి సంబంధించి ఒకటి. మొత్తం 26 సైట్స్ని డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుంచి రికగ్నైజ్ చేస్తే ఇండియా నుంచి మనకు ఒకటి, దట్ ఈస్ మరాఠా మిలిటరీ ల్యాండ్స్కేప్స్ అనమాట, అది పాయింట్. అండ్ ద కావర్నస్ డీప్ ఇరాక్ నేషనల్ పార్క్ ఇన్ బ్రెజిల్, ఇవి అనమాట. దట్స్ వే. సో ఇవి లైక్ దీస్ ఆర్ యునెస్కో హెరిటేజ్ సైట్స్ అనమాట. సో ఇంపార్టెంట్ వన్. వీటిని 1-2 సార్లు రీడ్ చేయండి. దెన్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ దెన్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్. థ్యాంక్ యూ.